اور جس طرح کہ ہم رمضان کے اندر ہماری مسجدیں آباد تھیں، رمضان کے اندر ہم اچھے اعمال کرتے تھے، نماز رمضان کے اندر جو ہے ہم غریبوں کا احساس کرتے تھے، غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، اس طرح یہ عمل سارا سال ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے میڈیا کاسٹنگ پہ اس کو کور کیا ہے، اور آپ نے تعارف تو چھوٹا سا کرا دیا۔ میں سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کا وائس چیئرمین ہوں، ایئر سیال کا ڈائریکٹر ہوں، ڈاکٹر سبیل کا میں سسر ہوں، اور علامہ شہید کا میں داماد ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل ابو معاویہ امر اشفاق کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آج عید الفطر کا دن ہے، اسی مناسبت سے آپ سب کو اہل حدیث میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان کی طرف سے دلی عید مبارک۔ گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی ہم نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے شہر لاہور کی وسیع و عریض گراؤنڈ مینار پاکستان کے سائے تلے جا رہے ہیں، جہاں پر نماز عید الفطر کی امامت اور خطابت کے فرائض قائد ملت سلفیہ انجینئر پروفیسر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سر انجام دیں گے، تو ہم اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور مینار پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم۔ ناظرین، ہم اس وقت مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے اور باقاعدہ نماز عید الفطر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اس وقت پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں۔ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کا دور ہو یا خان صاحب کا دور ہو، اس ملک میں بدارے گناہ بھی کھلے رہے، سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے رہے، شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہیں۔ انشاءاللہ جب علامہ شہید کے بیٹوں کا وقت آئے گا، اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، بدارے گناہوں کو بند کر دیا جائے گا، سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ اکبر کے نعروں کو لگا دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جناب ملک عرفان صاحب موجود ہے، جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس لاہور کے سرپرست اعلیٰ ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس عید کی خوشیوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ میری دعا ہے کہ یا رب العالمین جتنے بھی اس پوری دنیا کے اوپر مسلمان غریب ہیں، اللہ کریم ان سب کو اپنی غیب کے خزانوں میں ان کے اوپر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کا جو مین مقصد ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی عید کی خوشیوں میں جو ہمارے غریب غربا لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے مظلوم ملک ہیں، اسلامی ملک جو ہیں، وہاں پہ جو اتنا ظلم اور ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہود و نصارہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں اپنی خوشیوں میں شامل کریں آپ، اور ان کے لیے خصوصی آپ دعا کریں۔ بقایا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمارے اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہم سب مسلمانوں کی ہر لمحہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے۔ السلام۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جناب محسن جوید صاحب، جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نائب صدر ہیں۔ ان سے عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عید الفطر جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا باعث ہے، اور سارا سال سارا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے رکھنے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے اصل خوشی کا دن ہے۔ تو میرا اس خوشی کے موقع پر یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو کمزور آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں، اور ان کے لیے بھی عیدی کا اور مختلف تحفے تحائف کا بندوبست کریں۔ اور اس خوشی کے موقع پر امت مسلمہ کے جو لوگ اس وقت بھی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے لوگ جو کہ مسجد اقصیٰ کے اندر یہودیوں کی ظلم و بربریت کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور ہم سب کو عید کی سچی خوشیاں نصیب کرے۔
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अल्लामा एहसान अल्लाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दामाद है और डॉक्टर सुबैह अल इकराम जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनके ससुर है। और इसी तरह आप एयर सियालकोट डायरेक्टर और इंटरनेशनल सियालकोट एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सैयद अदनान साहब हैं। उनसे बात करते हैं कि इस ईद की खुशियों के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह मैं अरसा 15 साल से यहाँ पे अल्लामा एहसान अल्लाही ज़हीर साहब के साथ पढ़ रहा हूँ नमाज ईद। और अल्लामा साहब जब छोटे थे ना, एहसान अल्लाही ज़हीर, मैं उनके साथ तब, क्योंकि मेरी आज से 25 साल पहले शादी हुई थी और मैं अल्लामा शहीद को अपने हाथों से मैंने सऊदी अरब भेजा था और उनकी खिदमत की थी मैंने, अल्लाह कबूल करे, हॉस्पिटल में। तो अल्लामा एहसान अल्लाही ज़हीर साहब जब छोटा सा मजमा होता था तब जमात कर, अब तो माशाल्लाह ये संभाला नहीं जा रहा और इससे भी आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला मुझे लोगों का प्यार नज़र आ रहा है और इंतज़ामात इससे भरपूर आगे बेहतर होंगे। और अल्लाह के फजल से ये ईद बहुत बड़ी ईद है, ये पंजाब की नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ईद है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सब दोस्तों को जिन्होंने ये आज का जो है ना प्रोग्राम करवाया है, और आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मीडिया कास्टिंग पर इसको कवर किया है। और आपने तारफ़ तो छोटा सा करा दिया। मैं सियालकोट से मेरा तल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट एयरपोर्ट का वाइस चेयरमैन हूँ, एयर सियाल का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर सुबैह का मैं ससुर हूँ और अल्लामा शहीद का मैं दामाद हूँ। तो जज़ाकमुल्लाह खैर जी, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, अगर मैं उनका तारुफ़ कराऊँ तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात होगी। मेरी मुराद डॉक्टर सुबैह अल इकराम साहब जो कि अल्लामा एहसान अल्लाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं। उनसे बात करते हैं कि इस ईद की खुशियों में उनका क्या पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आके देखने वालों को, तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और जिस तरह के अल्लामा साहब ने अपने खुतबा में अभी फरमाया कि कामयाबियाँ जो हैं, रास्ते जो हैं और आसानियाँ जो हैं वो तक़वा इख्तियार करने में ही हैं। यकीनन हम लोग जो है वो मुसलमान हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमने उनके फरमानों के ऊपर चलना है, अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चलना है। और जिस तरह कि हम रमज़ान के अंदर हमारी मस्जिदें आबाद थी, रमज़ान के अंदर हम अच्छे अमाल करते थे, नमाज रमज़ान के अंदर जो है हम गरीबों का एहसास करते थे, गरीबों की देखभाल करते थे, उनको खाना प्रोवाइड करते थे। इस तरह ये अमल सारा साल हमने इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखना है और इंशाल्लाह जो है वो हमने तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी है। जिस तरह के आज के खुतबा में अल्लामा साहब ने फरमाया है कि तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए कामयाबी हैं। ये दौलत जो है, ये शोहरत जो है और ये मालो दौलत नेमतें अल्लाह ताला की जो हैं, अगर इसके साथ आपके ऊपर हदायत नहीं है तो ये नेमतें जो हैं ये रहमत नहीं है, बाइस ज़हमत हैं। तो मैं ये समझता हूँ अपनी नेमतों को रहमत बनाएं, बाइस रहमत बनाएं, बाइस ज़हमत ना बनाएं। और बाइस रहमत तभी बनेंगी अगर आपको अल्लाह ताला ने उन नेमतों के साथ हदायत भी दी होगी। और हदायत अल्लाह ताला तब आपको देगा जब आप अल्लाह ताला की तरफ लौटेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को मानेंगे। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त दुनिया में मजलूम मुसलमान हैं उनके बारे में आपका कहना है कि लाइक जो बर्मा में है या फिर फ़लस्तीन में है या जो कश्मीर के मुसलमान हैं, आज उनका भी ईद का दिन है, तो उनके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? उनके हवाले से मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला जो है वो उनके ऊपर आसानियाँ फरमाए और हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो जालिम है, उसको तबाह व बर्बाद करे और ज़ालिमों का ख़ात्मा करे। और अल्लाह ताला हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद को कायम व दायम रखे और हम मुसलमानों के अंदर इतनी जुर्रत और इतना एक, मैं ये समझता हूँ, इत्तेहाद को पैदा करे कि हम उनके लिए एक स्टैंड ले सकें। मेरा ये पैगाम। हमारे साथ इस वक्त जनाब अबू बकर कुद्दूसी साहब मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविस्ट है। उनसे बात करते हैं कि इस ईद की खुशियों के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभा जी, ये ईद उल फ़ितर है और ईद उल फ़ितर का सबसे ये ख़ास जो होता है ये होता है कि मुसलमान 30 दिन रोज़े रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, बहुत से हलाल उमूर को तर्क कर देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास काटते हैं और बहुत से हलाल अमूर जो उनके लिए रूटीन में हलाल होते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद इनाम के तौर पर ये ईद का दिन, खुशी का त्यौहार उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा जो पैगाम है वो इज्तिमाइयत है, क्योंकि इसके इज्तिमा के बाद एक इज्तिमाइयत जो मुसलमानों में नज़र आती है उसका उम्मत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमें इस इज्तिमाइयत का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, अपने मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए, अपने दीन और मसलक के लिए सोचना चाहिए। ये इसको महज इनफरादी इबादत तक महदूद नहीं करना चाहिए, एक इज्तिमाइयत का मज़हर नज़र आना चाहिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम रमज़ान के महीने में हलाल चीज़ों से दूर रह सकते हैं, इसलिए अल्लाह पाक भी हमें हुक्म देते हैं कि हम रमज़ान के अलावा हराम चीज़ों से दूर रहना है। तो इसलिए हम हलाल चीज़ों से दूर रह सकते हैं, तो हराम चीज़ों से क्यों नहीं।
یہی میرا آج کا کہنا ہے. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.